जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक्वाल को स्वागत। आपण माने देखिबे आमर डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीआरटी ओडिशा भुवनेश्वर को पत्रांक लेटर नंबर रही 3925 तारीख अच्छी 25/6/2026। यही आधार रे आमर प्रथम एमसीएम आयोजन होबाकू जाउछि जहाँकि 4/7/2026 तारीख दिन। तेणु यही बैठक में क्यों सब विषय वस्तु उपरे आलोचना हेबो चलतु आम बर्तमान विस्तृत भाव जानिबा। जदि मोर भिडियोटी आपण मानकु भल लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मतामत निश्चय भाव कमेंट रे देबे। आशा करुच्ची भिडियोटी निश्चय आपण मानक पई हेल्पफुल हेबो। देखंतु हेडिंग रही मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक जुलाई 2026 पई। ये रही प्रथम एमसीएम। एठी देखि पारुछन्ते आपण माने हमर कार्यसूची कौन रही ना क्रमिक संख्या मोट देखु ये 11टी कार्य रही। विषय वस्तु रही कौन कौन देखिपुं ना प्रथमे स्वागत और कार्यसूचीर सूचना प्रदान 10 ରୁ 10:15। चलित शिक्षावर्षर मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठकर स्वतंत्रता कौन रही 10:15 ରୁ 10:30। वार्षिक कार्य योजना समय निर्घंट शिक्षण फलाफल पुस्तिका शैक्षिक कैलेंडर विषय आलोचना हम 10:30 ରୁ 11:30 1 घंटा पाई। तापरे जादूपेड़ी विषय 11:30 ରୁ 12:30 ये 1 घंटा पाई रही। खेल भित्तिक कार्य पुस्तिका जहाँकि शिशु बाटिका रही 12:30 ରୁ 12:50। तापरे प्रारंभिक स्तर पर आकलनर रूपरेख जहाँकि शिशु बाटिका अष्टम श्रेणी 12:50 ରୁ 1:15। तापरे शिक्षण सोपान रेजिस्टर 1:15 ରୁ 1:30। तापरे अच्छे मध्याह्न भोजन विरति। तापरे अच्छे आमर विद्यालय परिदर्शन और आलोचना 2:15 ରୁ 2:45। ऑनलाइन कंटेंट विषय आलोचना हेब 2:45 ରୁ 3:15। स्कूल सेफ्टी विषय 3:15 ରୁ 3:30। संक्षेपण रे मु कौन शिखिली एवं न्यस्त कार्य जहाँकि 3:30 ରୁ 4ଟା पर्यंत रहिबो। देखंतु आपण माने भल भाबरे जानिछंती बैठक पूर्वथर परी एई थर मध्य 10टा ରୁ 4ଟା पर्यंत चलिबो। एससीआरटी ओसेवा तरफरु जो चिठी आसीछि सही आधार रे कार्यक्रम चलिबो। डाइटर प्रशिक्षक माने सीआरसीसी मानकर दक्षता वृद्धि करेंगे। सीआरसीसी माने शिक्षक शिक्षयित्री दक्षता वृद्धि करेंगे। देखंतु बैठकर किसी साधारण नियम रही। बैठक पूर्वर कौन कर बैठक समय कौन हेबो एवं बैठक पर कौन कर। बैठक पूर्वर कौन कौन कर ना सीआरसीसी केउठी बैठक हेबो तार स्थान निरूपण करेंगे, कार्यसूची प्रदान करेंगे, निजे प्रस्तुत कार्यसूची अनुसार सीआरसी निजको प्रस्तुत रखिबे। डेमो पाई सीआरसीसी निजको प्रस्तुत रखिबे। जो सब सूचना तथ्य फर्द व्यवहार हेबो ताहा शिक्षक शिक्षयित्री को प्रदान करेंगे। बैठक पाई पूर्वरु गैलरी कार्य पाई शिक्षक शिक्षयित्री और सीआरसीसी व्यवस्था करेंगे। बैठक को समस्त शिक्षक शिक्षयित्री आवश्यक सामग्री गुड़िक निज साथी नहीं आसबे। एठी देखंतु बैठक समय रे रही एवं बैठक पर आम प्रति थर परी एई थर मध्य निज विद्यालय रे रेजिस्टर मेंटेन करा जिवो एवं बैठक करा जिवो। बैठकर आलोच्य विषय गुड़ी को श्रेणी रे प्रयोग करा जिवो। तापरे शिक्षण कार्यर फोटो समस्या गुड़ी को लिपिबद्ध करा जिवो। आगामी बैठक पई प्रदत्त न्यस्त कार्यसूचीर प्रयोग एवं प्रदर्शन करा जिवो। देखंतु चलित शिक्षा वर्ष रे क्लस्टर स्तरीय बैठक रे कौन स्वतंत्रता रही। गैलरी परिभ्रमण रही, शैक्षिक संबल रही। प्रति मासर बैठक पूर्वर और पर चिंतन निमंते किसी सूचना दिज्व। तापरे क्लस्टर स्तरीय कौन शैक्षिक प्रसंग रही। तापरे सीआरसीसी एवं सीआरजी द्वारा क्लस्टर स्तरीय बैठक परिचालना हेबो। गैलरी परिभ्रमण रे कौन करा जिवो ना शिक्षक शिक्षयित्री सीआरसीसी मानकर कार्य रही, पिलांको कार्य मध्य रही। एटी विशेष सूचना देछि गैलरी यथासंभव सकारात्मक कार्य प्रदर्शन करा जिवो। जदि पिला कोनोसी भूल करछंती ताहा मध्य प्रदर्शन करा जाई परिबो एवं समाधान उपरे मध्य आलोचना करा जिवो। तापरे आसिला शैक्षिक संबल। एठी जोड़ी कार्य, दलगत कार्य, शिक्षण पाई कथावार्ता, समस्त शिक्षार्थी को अंतर्भुक्त करिबा, चिंतनर विकास पाई प्रश्न, तदारख, प्रतिपुष्टि एवं बहुश्रेणी परिचालना निमंते पाठ योजना आदि उपरे आलोचना करा जिवो। तापरे वार्षिक कार्य योजना
ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଆସିଛି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ବର୍ଷଟି ଯାକ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ 26-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 230 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ସେଥିରୁ 20 ଦିନ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନ ପାଇଁ, ତାପରେ 20 ଦିନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଆଉ 190 ଦିନ ରହିବ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସପ୍ତାହରେ ଆମର 7ଟି ପିରିୟଡ଼ ହିସାବରେ ଦିନକୁ ମୋଟ 42ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଠି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ 42 ପିରିୟଡ଼ କିପରି ରହିବ ତାକୁ ଭାଗ କରାହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟର 42 ପିରିୟଡ଼ କିପରି ରହିବ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 42 ପିରିୟଡ଼ କିପରି ରହିବ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକାର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ତୃତୀୟ ଯେପରି ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତାପରେ 26-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଯେପରି ହୋଇଛି ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଛି ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଯାହାକି ମୌଳିକ ଆଧାରଭୂତ ସ୍ତର ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହି ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ PTA, SMC, ଷ୍ଟାଫ୍ ବୈଠକ ଏସବୁ ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରତି ମାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ଦୈନିକ କେତେକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଶୈକ୍ଷିକ ସମୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ରହିଛି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି ଆମର ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ଆମର କେଉଁ ପାଠ ରହିଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, ପିଲାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ ତାହା ରହିଛି। ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପୁସ୍ତିକା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଛି ମୌଳିକ ସ୍ତର ପାଇଁ, ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ପାଇଁ ଏବଂ ଇଏ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଯାଦୁପେଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଦୁପେଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି NCERT ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ କରିପାରୁଛି। ଯାଦୁପେଡ଼ି ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କ'ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାରେ, ତାପରେ ତା'ର ସମାଧାନ କିପରି କରିବେ, ତାପରେ ସେହି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଦୁପେଡ଼ିର ସାମଗ୍ରୀ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳନା ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଲ୍ ସହିତ 2 ପ୍ରକାର ଟ୍ରେ, ଏହାକୁ କିପରି ସଜାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତୋଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ। ଏହାକୁ ଭାଷା ସମୟରେ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଗଣିତରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ପରିବେଶରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବା ଦକ୍ଷତା ଏକାଧିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲରେ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପନ। ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ ନା 4-5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ବସ୍ତୁ କିଛି ଆମର ଯାଦୁପେଡ଼ିର ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦଳକୁ କିଛି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମର ଦଳଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଖେଳ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ଆଦ୍ୟ ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର SED 4.2.1ର ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରହିଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାକାରରେ ବସାଇ ମଝିରେ ଚିଟ୍ ରଖିବା, ବଲ୍ ଦେବା, ଚିଟ୍ ଉଠାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ କହିବା, ଯେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ଦ ଏଠି ରହିଛି। ଏଠି ଗୀତ ଗାଇ ଅଭିନୟ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି। 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଫର୍ଦଟି ମଧ୍ୟ 20-30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହା ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ବିକାଶର ଦିଗ ଯାହାକି ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର କୋଡ଼ଟି ଏହି ଆଧାରରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ତାପରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶରେ କ'ଣ ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି? କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ତାପରେ ପୁସ୍ତିକା ବିଷୟରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା 3ଟି ବିଭାଗ ଏଠି ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବା ନୈତିକ ବିକାଶ, ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ, ତାପରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ରହିଛି ଏହି ପୁସ୍ତକରେ। ତାପରେ ଏହି ପୁସ୍ତିକାଟି ଶିଶୁ ବାଟିକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯେପରି ପ୍ରତି ପିଲା କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆକଳନ ଉପରେ ଆସିଲା। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସ୍ତର, ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ଯେଉଁ 5ଟି ବିକାଶର ଦିଗ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆମର ଔପଚାରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ ଭାଷା ଗଣିତ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ FA1 FA2 2ଟି ହେବ। ତାପରେ 2ଟି SA1 SA2 ହେବ। ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ FA1ରେ 25 ମାର୍କ ଲେଖେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସେହିପରି SAରେ ଆମର 50 ମାର୍କ ଲେଖେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର, ଗଣିତ ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ପ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟର ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟସ୍ତର ଯାହାକି ରହିଲା ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ FA 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେବ, SA 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେଇ FAରେ 25 ମାର୍କ, SAରେ 50 ମାର୍କ ଲେଖେ ରହିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 25 ମାର୍କ ରହିବ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ। ଏଠି ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାହା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନମ୍ବର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାରେ 25, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 25 ମାର୍କ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ 50 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ ହେଲା 100 ମାର୍କ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା। ସେହିପରି ଭାଷା 2ରେ ଆମର 25 25 50 100। ତାପରେ ସେହିପରି ଗଣିତ ପରିବେଶ କଳା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ରହିଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆମର ଗଠନମୂଳକ ଆକଳନ ପାଇଁ 25 ମାର୍କ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 25 ମାର୍କ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ 50 ମାର୍କ, ମୋଟ ହେଲା 100 ମାର୍କ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6ଟା ବିଷୟ ପାଇଁ 600 ମାର୍କ, ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 600 ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଠନମୂଳକ ଆକଳନ ଯେଉଁ ହେଲା 25 ମାର୍କ, ସେ ଭିତରେ 5 ମାର୍କ ରହିବ ମୌଖିକ, 15 ମାର୍କ ଲିଖିତ, 20 ମାର୍କ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 5 ମାର୍କ ରହିଲା ସେଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ହେବ 5 ମାର୍କ। ସେହିପରି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନରେ ମୌଖିକ 10 ମାର୍କ, ଲିଖିତ 40 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ ହେବ ଆମର 50 ମାର୍କ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଲିଖିତ ରହିବ 20 ମାର୍କ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ 30 ମାର୍କ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କଳା ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 50 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏଠି ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ
10 ମାର୍କ ରହିବ ଆମର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ 5 ମାର୍କ ରହିବ ଆମର 15 ମାର୍କ ରହିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋଟ ହେବ 25 ମାର୍କ। ସେହିପରି କଳା ଶିକ୍ଷାରେ ଦୃଶ୍ୟକଳା ପାଇଁ 10 ମାର୍କ, ତାପରେ 5 ମାର୍କ ରହିଛି ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ, ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ 5, ନାଟକ ପାଇଁ 5, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 25 ମାର୍କ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଗତିବିଧି ପାଇଁ 10 ମାର୍କ, ଖେଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ 5 ମାର୍କ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ ହେଲା 25 ମାର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଗତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ଆକଳନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆକଳନ କରାଯାଇ ପ୍ରଗତି ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯିବ। ମଧ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତି ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ 25 ମାର୍କ ଲେଖା ରହିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 25 ମାର୍କ, ତାପରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ 50 ମାର୍କ, ଇଏ ବି 100 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ରହିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ରହିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 25 ମାର୍କ ରହିଛି ଗଠନମୂଳକ ଆକଳନ ପାଇଁ 5 ମାର୍କ ରହିବ ମୌଖିକ, 15 ମାର୍କ ଲିଖିତ ଏବଂ ଆଉ 5 ମାର୍କ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ପାଇଁ। ସେହିପରି କଳା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 20 ମାର୍କ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ 30 ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା, ସେଥି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଲିଖିତ 20 ମାର୍କ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ 30 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 50 ମାର୍କ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଡାଏରୀ ପାଇଁ 5 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 25 ମାର୍କ। ସେହିପରି କଳା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର କଲା ପରେ ଜାଣିନେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। 1ରୁ 30, 1ରୁ 60, 1ରୁ 90। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହିପରି 3 ପ୍ରକାର ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେ ପିଲା ଥିବେ ସେହି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଠି ତା'ର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଠି ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି ଏ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଏଠି ସଂକଳନ ସେଇ 3ଟି ସିମ୍ବଲ ରହିଛି, ସେହି ସିମ୍ବଲ ଆଧାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବେ। ଏଠି ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ତାରିଖ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଜୁଲାଇ ମାସର ଏଠି ଦେଇଛି, ଏହା ଗଣିତର ରହିଛି। ଏହା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି ତାହା ସେହି ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ମାସର ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯିବ, ସମୀକ୍ଷା ଏପଟେ ରହିବ, ଭାଷାର ଏପଟେ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର, ଏଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏପଟେ ରହିଛି ଭାଷାର, ଏପଟେ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର, ଏଇ ପୁରା ରହିଛି ଭାଷା ପାଇଁ, ଏପଟେ ପୁରା ରହିଲା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ'ଣ ନୂତନତ୍ୱ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପୂରଣ କରାଯିବ? ଭାଷା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କିପରି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ? ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 3ଟି ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଓଭର ରାଇଟିଂ ନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର SMC ଏବଂ PTMରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ CRCC ଓ ଡାଏଟ୍ର ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା ଚେକଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେହି ଚେକଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ପରିଦର୍ଶନ ହେବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର କେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ମତାମତ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ହୋଇଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ମଧ୍ୟ କ୍ରମରେ ରହିଛି।
प्रथम श्रेणी रु पंचम श्रेणी 12 रु 15 मिनिट समय रही। सेहीपरि षष्ठ रु अष्टम श्रेणी यही जो ई कंटेंट रही 20 रु 25 मिनिट समय रही। प्रति विषय वस्तु आधार में 6टी कि 7टी कि 8टी 10टी यहपरि ई कंटेंट प्रस्तुत होती। DIT डाइट प्रशिक्षक और शिक्षक शिक्षयित्री मैंने प्रस्तुत करिसेंती। याकू आपण माने केउंठी देखि पारिबे ना यूट्यूब रे, दीक्षा प्लेटफॉर्म रे, PME विद्या चैनल एंड ऐप रे, वेबसाइट रे देखि पारिबे। यूट्यूब रो देखंतु आपण माने किपरि देखिबे ना प्लेलिस्ट अनुसार ताकू सजा जाइछि। यूट्यूब रे एठी तार लिंक देइछि। क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 एहिपरि भाबरे रहिछि। देखंतु उल्लासर रहिछि, प्रबोधन रहिछि, शिशु बाटिका रहिछि, एहिपरि भाबरे क्रम रे सजा होई रहिछि। एठी जो PME विद्या DTH चैनल 200टी चैनल रही। ओडिशा पई 5टा चैनल रही। 138 रे प्रथम रु पंचम श्रेणी 139 रे षष्ठ रु अष्टम श्रेणी 140 नवम दशम श्रेणी 141 एकादश एवं 142 द्वादश श्रेणी रही। एथि तार लिंक प्रदान करा जाइछि। तापरे एहाकू आपण माने किपरि डाउनलोड करिवे तार मध्य दिया जाइछि। प्ले स्टोर को जिबे, एही ऐप को सर्च करिवे, तापरे डिटेल्स देबे, ऐप ओपन करिवे, तापरे लाइव क्लिक करिवे लाइव उपरे, तापरे सर्च करिवे, तापरे गो टू ओडिशा को सर्च करिवे। तापरे एठी दीक्षा प्लेटफॉर्म विषय रे मध्य सेही परि भाबरे विस्तृत भाबरे जणाई दिया जाइछि। दीक्षार लिंक टी देइछि। तापरे एठी तार वेबसाइट देखंतु वेबसाइट अछि T&SCRT ओडिशा भुवनेश्वर एही परि भाबरे रहिछि। तापरे वेबसाइट को अपडेट करिकि हमरो डाइट रो वेबसाइट आउ प्रयोगशाला स्कूल को अपडेट करबा पई कुहा जाइछि। तापरे आसिला स्कूल सेफ्टी ऑब्जर्वेशन वीक। एठी हमर वीक रो प्रथम दिन रे केउ सब एक्टिविटी करा जिवो, द्वितीय दिन रे कोन एक्टिविटी करबा, तृतीय दिन रे कोन एक्टिविटी करबा, तापरे चतुर्थ दिन रे कोन एक्टिविटी, पंचम दिन षष्ठ दिन रे कोन सब एक्टिविटी करा जिवो ता विस्तृत भाव रे दिया जाइछि। शेष रे जण जण करी एही बैठक रु कोन शिखिले कहिबे एवं सेही सब को विद्यालय रे किपरि प्रयोग करिवे ताहा मध्ये कुहा जिवो। तापरे न्यस्त कार्य दिया जिवो, जोड़ी कार्य उपरे गुरुत्व प्रदान करा जिवो एवं समस्ते गूगल शीट को फिलअप करिबा परे कार्यक्रम परिसमाप्ति हेबो। एही परि भाबरे रहिछि हमर फास्ट MCM रो एजेंडा। आशा करूछि भिडियोटी हेल्पफुल हेतिबो। जदि भिडियोटी भलो लागिछि लाइक करिवे, शेयर करिवे, मतामत देबे। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।